नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल मास 11 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल रे नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार वीडियो को देखुचंती ताहा जणांतु। आजिर प्रथम खबर, सड़क दुर्घटना आहतों पीएम राहत योजना कार्यकारी। सड़क दुर्घटना शिकार होता व्यक्ति को तुरंत एवं मागणा चिकित्सा जोगाई देवा भारत सरकार पक्षर प्रधानमंत्री राहत योजना कार्यकारी करा जाउची। ए योजनार सफल रूपायन ओडिशा पुलिस क्राइम ब्रांच पक्षर समस्त जिला आरक्षी अधीक्षक एवं डीसीपी मानक स्वतंत्र निर्देशनामा जारी करा जायछि। এই योजना अधीन दुर्घटनार शिकार होता प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक 1.5 लाख टंका पर्यंत कैशलेस चिकित्सा सुविधा जोगाई दिया। यह व्यवस्था पुलिस भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली दर्शा जायछि। परवर्ती खबर, मेट्रो प्रकल्प बातिल होइनी नगर उन्नयन मंत्री। राज्य में मेट्रो प्रकल्प को नहीं बड़ बजाते नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। नगर उन्नयन मंत्री कहते मेट्रो प्रकल्प बातिल होइनी, प्रकल्प को सामयिक भाव स्थगित रही। आज नहेले काली मेट्रोर आवश्यकता रही मंत्री कहते। एथपाई आंतर मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। परवर्ती खबर, आज टोल प्लाजा दे पारिबेनी नगद टंका। आज बदली गला टोल प्लाजा नियम। भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण टोल आदाय व्यवस्था को संपूर्ण डिजिटाल करने को निष्पत्ति नहीं। नूतन नियम अनुଯାयी टोल प्लाजा रे नगद देय संपूर्ण बंद हो एवं टोल एवं केवल डिजिटाल मोड माध्यम देवाक पड़ो। डिजिटाल पेमेंट द्वारा टोल आदाय प्रक्रिया द्रुत एवं स्वच्छ होब बोली आशा करा जाउची। परवर्ती खबर, 2027 रे हेब पंचायत निर्वाचन। आसंतु संरक्षण पर सबु जिलापाल को चिठी। 2027 रे हेब पंचायत निर्वाचन। पंचायत निर्वाचन रे आसन संरक्षण करने सबु जिलापाल को चिठी लिखिछि पंचायतीराज विभाग। वार्ड मेंबर, सरपंच एवं समिति सभ्य जिला परिषद सदस्य संरक्षण स्थिर करने को निर्देश देछि। एप्रिल 2024 सुधा निर्वाचन कमिशन को चूड़ांत रिपोर्ट देवाक निर्देश। विज्ञप्तिर अभियोग थिले एप्रिल 17 सुधा से अभियोग आवेदन करेंगे। जदि अभियोग आसे 24 एप्रिल भितर यार समाधान बा शुणाणी करा जिवो। जिला परिषद अध्यक्ष 13 रे चिठा विज्ञप्ति एवं 29 रे चूड़ांत विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। पूर्व निर्वाचन संरक्षण नीति अनुसार संरक्षण 50% भितर रहिबो। पछुआ वर्गों 27% जाए संरक्षण रहिबो। महिलांक पई संरक्षण रहिबो 50% सीट। 2027 पंचायत निर्वाचन पूर्व हेबो नाही पंचायत कि ब्लॉक पुनर्गठन। परवर्ती खबर, आम बस रे बयस प्रमाण पत्र बाध्यतामूलक कला क्रोट। आम बस टिकट रे रिहाती एणिकी वयस्क व्यक्ति को देखाइबा पड़िबो बयस प्रमाण पत्र, नहेले करिबा पड़िबो पूरा पेमेंट। एने कड़ा नियम कला क्रोट। बाध्यतामूलक कला आम बस रे बयस प्रमाण पत्र। आम बस टिकट रे रिहाती एणिकी वयस्क व्यक्ति को देखाइबा पड़िबो बयस प्रमाण पत्र, नहेले करिबा पड़िबो पूरा पेमेंट। एने कड़ा नियम कला क्रोट। बाध्यतामूलक कला आम बस प्रमाण पत्र। सूचना मुताबिक गुरुवार संध्या प्राय 8:30 बेले जदुपुर राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज जाउଥିବା आम बस रूट नंबर 26 रे एक सामान्य घटनार वरिष्ठ यात्री दुर्व्यवहार देखा मिलता, जहां नहीं से तार नियम को पुनश्च दोहराई क्रूट। परवर्ती खबर, एणिकी गोटे स्थान में 3 वर्ष रही पारिबे नहीं पुलिस। साधारण प्रशासन विभाग पक्षर एक नया विज्ञप्ति जारी होईछि। एणिकी गोटे स्थान में 3 वर्ष रही पारिबे नहीं पुलिस। सेहीपरि गोटे जिले में 6 वर्ष अधिक समय रही पारिबे नहीं। सरकार बदली नीति उल्लंघन करी सेमानंक पोस्टिंग रे अधिक समय रही आसीथिबा पुलिस अधिकारी माने एबे जांच रे अधीन रे अछंती। परवर्ती खबर, रत्नभंडार द्वितीय पर्याय गणति। आज होछि गणतिर तृतीय दिन। रत्नभंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ, श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाढ़ी उपस्थित में गणति करा जाउछि। 8 तारिख आरंभ होइछि द्वितीय पर्याय गणति। 11 तारिख पर्यंत चलिबो। 12 तारिख गणति बंद रहिबो। यापर पुणी 13 तारिख और 16 ରୁ 18 तारिख पर्यंत गणति चलिबा। आज सकाळ धूप पर खोली भंडार घर। पुनर्निर्धारित एसओपी अनुଯାयी गणति समय बाहर काठर दर्शन करेंगे श्रद्धालु। गणति अलंकार 3D मैपिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराजिबो। परे गणति भंडार मैप को दियाजिबो। परवर्ती खबर, मेट्रो रेल प्रकल्प बंद रे अपराजिता चिंता। मुख्यमंत्री को चिठी लिखिले
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଏକ ଚିଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ମେଟ୍ରୋର ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 274 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁକିନ୍ଦାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କୃଷି କରିବା ଦିଗରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ TSF ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଟାୱାର ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ନବୀନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ହୃଦ୍ ହାର୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିଜେଡି ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଶାଲୁକା ପ୍ରଧାନ, ଟୁକୁନି ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ଟିପିସି ODL ପକ୍ଷରୁ ଆସ ବହିଟିଏ କିଣିବା ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଟିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆସ ବହିଟିଏ କିଣିବା ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଟିପିସି ODL ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ ପାରଦ। 11ରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ତାତି ବଢ଼ିବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 3 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ। କିଛି ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ତାତିର ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ। 11ରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଗରମ ଗୁଳଗୁଳିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 11ରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ତାତି ବଢ଼ିବ। 2 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 11 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। 318 ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହେବ ଉନ୍ନତୀକରଣ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 5 ବିଭାଗର 11 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଶକ୍ତି ବିଭାଗର 1, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର 3, ପରିବହନ ବିଭାଗର 1, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 5 ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର 1 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ହାଡ଼ୁଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବାର, ଛସ୍ତର, ନରସିଂହପୁର ଓ ତିଗିରିଆର 5 ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହৎ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଇନ୍ଧନ ସଂକଟ। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ, ଇଜ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନ୍ଧନ ସଂକଟ କାରଣରୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉଡ଼ାଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଚିଠି। 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ ଏବଂ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରି 29 ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ।
পরবর্তী খবর, মেট্রো প্রকল্পକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ ହୋଇନି, ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ କର୍ପୋରେସନ ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ଅଫିସ ଚାଲୁ ରହିଛି। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ନ ପରଖି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ନଥିଲେ। ଏବେ ଯାହା ବି ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ନେଇ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ସୋଡିଙ୍କ ସମେତ 42 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଗରିଲା ଆର୍ମି ବାଟାଲିୟନ୍ସ ଅନ୍ତିମ କମାଣ୍ଡର ସୋଡି ମୋଲ୍ଲା ଓରଫ କେଶଲଙ୍କ ସମେତ 42 ଜଣ ସିପିଆଇ କେଡର ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 36ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ 800 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଅମିତ ଶାହା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। 1ରୁ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 7ମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯଦି ବିଜେପି ଏଠାରେ ସରକାର କରେ ତେବେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତାଲିକାରେ 72 ଜଣ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, 38 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 23 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ସହଜ ଏବେ ଘରେ ବସି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜନସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ଓ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଣାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିକଳ୍ପନାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ସହଜ। ସୁଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ସହାୟତା ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5000 ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା କିଶୋର ରାହତଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଓଟିଇଟି ଆବେଦନ ସମୟସୀମା। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ OTOT 2024 ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ମେ ମାସ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆବେଦନ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଆହୁରି ମାସେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ OTET ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ପାର କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ ଆମେରିକା ଇରାନ। ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଆଲୋଚନାରେ ଛିଡ଼ିବ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଗ। 8 ଏପ୍ରିଲ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 20 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଏପ୍ରିଲ 11ରେ ଇସଲାମାବାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଇରାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଏକ 10 ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ତେଣୁ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆଲୋଚନାର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ପୂରା ବିସ୍ଫୋରଣ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲିଠୁ ଜ୍ୱଲିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜରିଏ ବଦଳିବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁଆ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ
ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର ଅମିତ ଋତୁରାଜ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଏବେ କିଏ ଧରିବ ବିହାର ମଙ୍ଗ? ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଶୁକ୍ରବାର ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ବିହାର ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଏଠି ନୀତିଶ କୁମାର ଗୁରୁବାର ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ସମେତ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପହାସ ପାଲଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପେନ୍ସନ୍। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ପେନ୍ସନ୍ ଟିକଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟୀ ନିରାଶ ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, 10,000ରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଅଟକିଯିବ ଟଙ୍କା। ଆର୍ବିଆଇ ଆଣୁଛି କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ନିୟମ। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପେମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସହଜ ହୋଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ଅଙ୍କର କାରବାର ଉପରେ ଏବେ ଲଗାମ କଷାଯିବ।